یہ وہ بھائی میری بات سنیں پلیز پلیز پلیز، میری بات سنیں، کوئی بولے نہیں، سننا مجھے سب لوگوں نے، پلیز میں آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوں، تو گزارش ہے کوئی نہ بولے۔ یہ پہاڑ ہے وہ جس پہاڑ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس پہاڑ پر قیام فرمایا۔ مختلف گروپ جو آتے ہیں مختلف ممالک سے، وہ تمام لوگ یہیں پر اسٹے کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو یہاں تک خیمے لگے ہوتے ہیں۔ وہ مسجد ہم نے مسجد دیکھی، مسجد نمرہ، وہاں تو ہوا حج کا خطبہ، وہاں ہوگی اذان، آواز یہاں تک آئے گی، اور جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اس پورے میدان میں ہوں گے جو حج پڑھیں گے۔ تو یہاں پر خیمے لگتے ہیں اور یہ میدان عرفات ہے، اتنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تب سے جب سے میں نے آپ کو فرسٹ میں عمرے کے بعد عرفات دکھایا تھا، عمرہ کا بتانے کے بعد عرفات کا میدان دکھایا تھا، تب سے اب تک ہم عرفات میں ہیں، اور یہ سارا میدان عرفات ہے جہاں تک آپ کی نظر جا سکتی ہے، وہاں تک آپ کو عرفات کا میدان نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم جبل رحمت، اس پہاڑ کا نام ہے جبل رحمت۔ یہ لوگ ذرا نزدیک آ جائیں تاکہ آواز میری پہنچے آپ تک، آپ سن لیں۔ یہ ہے جبل رحمت، فوٹو ویڈیوز بنا لیجیے گا، سن بھی ساتھ ساتھ لے چلیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے قریب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا توبہ قبول، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن مجید کی مشہور ترین آیت ہے، تو یہاں پر قبول کی اللہ کی طرف سے، اور کس لیے قبول کی؟ انہیں اما ہوا، حضرت ہوا یہاں ملی۔ دنیا میں جب 2 انسان تھے، جن کو ایک کو جدہ میں اتارا گیا اور ایک کو سری لنکا میں اتارا، ان دونوں کو ملایا ادھر کے، اسی لیے اس کو رحمت والا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں ایک حج ادا فرمایا، اور اس حج کا خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بار کے قریب فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری خطبہ جو آج ہمیں خطبہ حجت الوداع کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں، جو شخص قرآن و سنت کی دعوت دے اس سے لے لے، جو شخص قرآن سنت پر بات کرے اسے سن لے، جو ان کے علاوہ کسی اور شخص، کسی اور کتاب، کسی اور چیز کی طرف آپ کو لے کر جائے، وہ راستہ صحیح نہیں، آپ صراط مستقیم پر نہیں۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے آج کی کہ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے معاملات قرآن سے دیکھنے ہیں، اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور یہی ہمارا کام ہے، اور اسی چیزوں پر، انہی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اگر قرآن و سنت سے ہٹ گئے تو صراط مستقیم سے ہٹ گئے، سیدھے راستے سے اتر گئے، اگر کسی اور راستے پر چل پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ یہاں سب برابر ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی، اور یہ آپ کا ایمان ہو کہ اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس کا فائدہ یا اس کا نقصان اس کے اعمال سے ہوگا۔ چاہے کوئی کعبے میں دفن کر دیا جائے، لیکن اس کا حساب کتاب تو ہوگا نا۔ تو یہاں پر چڑھنے کے بعد ایسا ہونا کہ اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد آپ کو ایک پلر نظر آ رہا ہوگا، اس پلر کا نیچے والا حصہ دیکھیں گے کہ جہاں تک ایک انسان کا ہاتھ جا سکتا ہے وہاں سے بلیک ہے، نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ تو ہاں تو کریں، مجھے لگا میں بھول گیا۔ اچھا، تو یہ جو بلیک ہے نا، یہ بلیک کی میں پہلے وائٹ ہوا کرتا تھا۔ بلیک اس لیے ہے کہ لوگ اس پر چڑھنے کے بعد اپنا نیم، اپنے پیاروں کا نیم اس مقصد سے لکھتے تھے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر جس کا نام لکھیں گے وہ یہاں پر آ گئے۔
क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग हैं, आपके अजीज रिश्तेदार हैं, जो आपसे ज़्यादा कमाते हैं, आपके मोहल्ले गली वाले, वो इस वक्त आपके दरमियान मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे अपने घर का दीदार नसीब करता है। तो ये ऐसा ईमान, ऐसा अकीदा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह जो चाहे वो होता है। तो इसलिए आएगा बहुत ही खूबसूरत ये 6 बड़े मीनार और 3 बड़े गुंबद वाली मस्जिद नमरा है। यहाँ पर हज पढ़ने आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी गाड़ी इस मस्जिद पर आई है। जो लोग हज पढ़ने आते हैं वो इस मस्जिद के करीब नहीं आ पाते। उसकी वजह ये है, लाखों का मजमा होता है और इस मस्जिद को करीब भी नहीं कुछ लोग देख पाते क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसको आज ज़ियारत करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इस मस्जिद को। तो मस्जिद आज बंद है, कल भी बंद है, परसों भी बंद है और 9 ज़िलहज तक बंद है। 9 ज़िलहज को ही खोली जाएगी। तो थोड़ा सा सहन है, हम वहाँ बैठकर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। ये हो जाएगा कि हमने उस मस्जिद को देखा जहाँ हज पढ़ा जाता है, हज का खुतबा दिया जाता है। तो क्योंकि ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है तो यहाँ पर हमें पानी भी अवेलेबल नहीं होगा, वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा सहन खुला है, हम उसको देखेंगे, ज़ियारत कर लेंगे। अगर किसी का वजू है तो वो 2 नफल चाहे अदा कर ले, अदरवाइज नफल होता है, वाजिब फर्ज नहीं हो जाता, जरूरी नहीं हो जाते नफल पढ़ना, नफल ही होते हैं। कर ले तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। अगर किसी का वजू हो तो वो 2 नफल अदा कर ले, अगर नहीं है तो दुआ। सलाम ने भी क्या फरमाया, देखें मेरे हाथ के इशारे की तरफ, ये जो आपको बड़े मीनार नजर आ रहे हैं ये 2 मीनार हैं और बिल्कुल पीछे देखेंगे 2 और मीनार नजर आएंगे। ये 4 बड़े मीनारों वाली मस्जिद खैफ है। स्लो ही चलेंगे भाई। यहाँ अकल-ए-सलाम ने क़याम फरमाया, यहीं पर आराम फरमाया मस्जिद खैफ वाली जगह पर हज के दौरान जब मीना में क़याम हुआ था। उसके बाद हम वो शैतान देखेंगे जिसको कंकर मारी जाती हैं। फिर से उसी तरफ देखें, लेफ्ट साइड मेरे हाथ के इशारे की तरफ आपको 3 माले की बिल्डिंग नजर आएगी, 3 मंजिला बिल्डिंग जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपर व्हाइट कलर की अम्ब्रेला है, एक बड़ी सारी छतरी है व्हाइट कलर सफेद कलर में। ये शैतान जमरात है जिसको कंकर मारे जाते हैं। एक सामने दीवार है उसको कंकर मारे जाते हैं, वहां पर वो शैतान है जिसको कंकर जो है ना वो मारे जाते हैं। दूसरा इसके बिल्कुल पीछे है, तीसरा बिल्कुल उसके पीछे है। ये तीनों शैतान एक लाइन में जिनको 7-7 कंकर हुज्जाज कराम हज के दौरान यहाँ आकर मारते हैं। उसी तरफ राइट साइड पर देखें सीधे हाथ की तरफ तो वादी मिना के लाखों खैमों का खूबसूरत नजारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ से वादी मिना के लाखों खैमे नजर आएंगे और इन्हीं जो है ना वो खैमों में है जिसको मलिका जुबैदा ने तामीर करवाया आज से तकरीबन 1200 वर्ष पहले। 1200 साल पहले से ये बनी नहर जिसको हम आज भी देखेंगे कितनी सदियों के बाद, 12 सदियों के बाद। मलिका जुबैदा यहाँ हज करने आई। मलिका जुबैदा खलीफा हारून रशीद की बीवी थी और खलीफा हारून रशीद एक मुसलमान बहुत बड़ा बादशाह था, लाखों किलोमीटर की सल्तनत पर हुकूमत भी रखता था। उसने जब देखा मलिका जुबैदा ने कि यहाँ पानी की किल्लत है और शायद आप लोग भी महसूस करें यहाँ पर पानी महंगा भी है, किल्लत भी है। किल्लत तो अब नहीं कह सकते, हाँ महंगा कह सकते हैं। तो उस वक्त में तो महंगा तो था ही था, किल्लत भी बहुत ज्यादा थी। हुज्जाज कराम हज पढ़ने आते, बीमार हो जाते, पानी की किल्लत होती। मलिका जुबैदा ने फैसला कुन नहर बनवाने का फैसला किया और उस नहर को बगदाद शाम दरियाए दजला से निकाला गया। सो देखें सीधे हाथ की तरफ, ये जो पहाड़ के साथ साथ आपको दीवार नजर आ रही है पत्थरों से बनी, ये दीवार असल में कैनाल जुबैदा है, नहर जुबैदा है। आ गए हैं तो हुज्जाज कराम भी अराफात से मुजदलिफा आ जाते हैं और यहाँ आकर एक रात का क़याम करते हैं। मगरिब का वक्त हुआ, अराफात से निकल आए
ईशा और मगरिब इन दो नमाजों को मिलाकर मुजदलफा में अदा करते हैं, कसर नमाज। तो हम यहाँ पर जियारत करेंगे। स्लो करें। ये देखें मस्जिद, ये मस्जिद जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं, मस्जिद मशअरुल हराम मुजदलफा। हमने अराफात में मस्जिद को देखा, मस्जिद नमरा को। हम मुजदलफा है, यहाँ हमने मस्जिद को देखा, मस्जिद मशअरुल हराम को। तो ये वो जगह है मस्जिद वाली, जितने एरिए में ये मस्जिद है। इस जगह को कुरान मजीद में मेंशन किया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम अराफात से मशअरुल हराम की तरफ लौट आओ तो मेरा जिक्र बुलंद करो। ये अल्लाह पाक फरमाता है। और फिर जिक्र की सदाएं बुलंद होती हैं, या अल्लाह में हाजिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। तो ये हम इस वक्त देख रहे हैं मुजदलफा, ये सारा मैदान मुजदलफा है। यहाँ पर एक रात ठहरना वाजिब है आप पर, यहाँ पर एक रात वाजिब ठहरना है। नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोग मीना की तरफ मूव करते हैं।